السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ایک بات تو ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود، تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آج دن تک، یعنی الیکشن سے 60 گھنٹے پہلے کی صورتحال تک ان کو ہرایا نہیں جا سکا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے، کوئی چیز عمران خان کے خلاف نہیں جا رہی، کوئی پلان عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہا۔ یعنی انتخابات سے باہر کرنے کی تحریک انصاف کو پوری کوشش کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 6 فروری انتخابات سے 2 دن پہلے تک تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے نہ تو باہر کیا جا سکا، نہ ہی انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکا۔ پچھلے 8 گھنٹوں کے اندر عمران خان کے خلاف دھاندلی کا ایک بہت بڑا پلان پکڑا گیا، وہ دھاندلی جو 8 فروری والے دن امپلیمنٹ ہونی تھی۔ میں اسی لیے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے۔ یہ جو پورا پلان عمران خان کے خلاف پکڑا گیا ہے، یہ پورا پلان عمران خان کے خلاف بے نقاب ہوا ہے، میں اس کو عمران خان کی غائبی مدد کہوں گا، کیونکہ اب تحریک انصاف کے امیدواروں کا جیتنا بہت آسان ہے، اب ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اگلے 2 دن تک جب بھی کوئی خبر سنے، کوئی تجزیہ سنے، مایوس نہیں ہونا، آپ نے نا امید نہیں ہونا، آپ نے اپنے گھروں سے ووٹ کاسٹ کرنے ضرور نکلنا ہے۔ آپ کا ووٹ دراصل اس پوری صورتحال کو تبدیل کر دے گا، لہٰذا مایوس مت ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کا ووٹ تحریک انصاف کے امیدوار کو پڑے گا یا کسی اور امیدوار کو۔ ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، گھروں سے ضرور نکلنا ہے، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر اپنے گھر سے نکلیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ 8 فروری کے بعد چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں خبر کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی ایک غیبی مدد ہوئی ہے۔ کیوں میں اسے غیبی مدد کر رہا ہوں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے اتنا بڑا منصوبہ پکڑا جائے۔ تحریک انصاف کو الیکشن ہروانے کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا، قدرت نے اس پورے پلان کو ایکسپوز کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ تفصیلات سن لیں۔ ناظرین کرام، 2018 کے انتخابات ہوئے RTS کے ذریعے۔ یہ ایک ایپ تھی جو نادرا نے بنائی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے ذریعے پورے ملک میں انتخابات کیے، یعنی تمام پریزائڈنگ آفیسرز اور ROs RTS میں تمام تر نتائج اپلوڈ کر رہے تھے، کس پولنگ سٹیشن میں کتنے حلقے میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، وہ فارم 33 اور فارم 45 RTS کے اندر اپلوڈ کیا جا رہا تھا۔ اس دفعہ 2024 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو EMS کا نام دیا گیا، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا نام۔ یہ EMS بھی RTS کے قریب کام کرتا ہے، یعنی اسی طریقے سے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے حلقے کے تمام تر نتائج اس ایپ میں اپلوڈ کریں گے، اور الیکشن کمیشن کے اندر ایک عملہ بیٹھا ہوگا جو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تمام تر نتائج جاری کرتا رہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس EMS میں الیکشن سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑی دھاندلی پکڑی گئی۔ تقریباً پچھلے 3 دن سے، یعنی 3 فروری سے لے کر آج تک 6 فروری تک، پچھلے 3 دن سے اس EMS کا ٹیسٹ رن چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انتخابات ہونے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے ROs کو EMS کی ٹریننگ دینی تھی، EMS کا ٹیسٹ رن کرنا تھا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے، یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے 8 فروری والے دن کام ہونا ہے، اس EMS پر پچھلے 3 دن سے اسی طریقے کی ریہرسل کی جا رہی تھی۔ یہ ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ ROs نتائج کمپائل کرتے ہیں اور اس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ خبر یہ ہے، جو پورا پلان بے نقاب ہوا ہے، 2 ROs نے EMS کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو شکایت کی۔ اب جب آپ شکایت سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف یا عمران خان کی غیبی مدد ہوئی ہے۔ یعنی وہ پورا پلان جو تحریک انصاف کے خلاف 8 فروری والے دن امپلیمنٹ ہونا تھا، وہ 2 دن پہلے بے نقاب ہوا ہے۔ 2 ROs ہیں، ان میں ایک عبدالقادر صاحب جو کمبر شہداد کوٹ کے RO ہیں NA 197 کے، دوسرے ہیں عثمان خاص خیلی صاحب، یہ بھی PS 2112 لاڑکانہ کے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 دن پہلے ایک درخواست لکھی اور کہا کہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس EMS کی ٹیسٹ رن کریں، تو اس میں ہمیں کچھ فالٹ نظر آئے ہیں، یہ کمزور سسٹم نظر آیا ہے۔ عبدالقادر نے کہا کہ یہ کمزور سسٹم ہے، اس کے ذریعے
रिजल्ट्स अपलोड नहीं हो रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने खत लिखा अगले दिन उन्होंने वापस ले लिया और कहा कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मैंने जो आपको खत लिखा वो मेरी एंड पे गलती थी, इस सिस्टम की गलती नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना खत क्यों वापस लिया होगा। उस खत को वापस लेने पर बहुत से सवालात हैं। लेकिन उस्मान खास खेली जिनका ताल्लुक लाड़काना से है, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा उसके अंदर ये लिखा कि जब हमने तमाम आरओज ने ये रिजल्ट कंपाइल किए और इस ईएमएस सिस्टम में अपलोड किए तो कुछ ही देर बाद वो सारे रिजल्ट्स गायब हो गए। यानी सिस्टम का पासवर्ड तो इस मुतलका आरओ के पास होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई और रिजल्ट देख ही नहीं सकता। अगर देख भी सकता हो तो कम से कम उसको गायब ना कर सके। डाउनलोड तो वो कर सकता है लेकिन गायब नहीं कर सकता। डाउनलोड तो इलेक्शन कमीशन भी करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास भी आरटीएस में ये इख्तियार नहीं था कि जो रिजल्ट्स आरओ ने अपलोड किए हैं उन रिजल्ट्स को अक्सर तब्दील कर दे या गायब कर दे। उस्मान खास खेली ने इलेक्शन कमीशन को यह खत लिखा कि जो हमने टेस्ट रन किया, इस टेस्ट रन में मैंने जितने रिजल्ट्स अपलोड किए कुछ ही देर में मैं देख रहा था कि वो रिजल्ट्स गायब हो गए हैं, तब्दील नहीं हुए, सिरे से गायब हो गए हैं। उन्होंने खदशे का इजहार किया कि सिस्टम का कंट्रोल किसी और साहब के पास है जो जब चाहे रिजल्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अब आपने अंदाजा लगाया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह पूरा प्लान बेनकाब हुआ है, क्योंकि अगर 8 फरवरी वाले दिन किसी हल्के में मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा हुआ, तहरीक इंसाफ के जो प्रिजाइडिंग अफसर उनके हक में नताइज अपलोड कर रहे हुए, तो उन नताइज को तब्दील किया जा सकता है, यानी उन नताइज को ईएमएस सिस्टम से डिलीट किया जा सकता है और अपनी मर्जी के नताइज उसी प्रिजाइडिंग अफसर के नाम से अपलोड किए जा सकते हैं। इसी खदशे का इजहार उस्मान खास खेली ने किया कि फिर तो ये सिस्टम बड़ा कमजोर है, ये तो 8 फरवरी वाले दिन अगर किसी और शख्स के पास इसका कंट्रोल है तो वो बड़ी आसानी से रिजल्ट तब्दील कर देगा। लिहाजा मेरी नज़र में ये एक फेल्ड सिस्टम है, इसलिए शायद हम शफाफ इंतखाबात ना करा सके। दिलचस्प बात यह कि खास खेली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत अब तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उन आरओ के खत का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप जानते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो ब्लंडर मारा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर खामोशी भी तारी है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं यह प्लान जरूर हुआ होगा कि 8 फरवरी वाले दिन इस दफा आरटीएस बैठेगा नहीं, इस दफा आरटीएस का कंट्रोल खुद हासिल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हो ही नहीं सकता कि जो रिजल्ट आरओ अपलोड कर रहे हैं उनको कोई बंदा तब्दील कर दे, क्योंकि आरओ यानी रिटर्निंग अफसर का फैसला हतमी होता है। वो जो फॉर्म 45 जारी करता है दिन के इख्तिताम में, उस पर जो भी वो लिख देता है कि इस उम्मीदवार के इतने वोट हैं, उसको फिर एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाके तब्दील चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज कोई बंदा उसमें रद्द बदल नहीं कर सकता, क्योंकि आरओ का फैसला हतमी होता है। लेकिन यहां पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ईएमएस एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका जी चाहे उसको रिजल्ट्स को डिलीट कर दे। अब जाहिर है अगर ये उस्मान खास खेली ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुझे लगता है कि इसका कंट्रोल किसी और के पास है, और ये अभी भी टेस्ट रन चल रहा है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ ये सिस्टम। टेस्ट रन में इतने ब्लंडर्स हैं, लेकिन इससे ज्यादा मशकूक बात यह है कि अभी 48 घंटे गुजरे हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो खदशा यह है कि इंतखाबात वाले दिन भी कुछ नताइज गायब हो सकते हैं। अगर ये एक हल्के का मसला है तो और हल्कों में भी हो सकता है, अपनी मर्जी के नताइज वो अपलोड कर सकते हैं। तो कुदरत ने यह बेनकाब किया प्लान। मेरी नज़र में गैबी मदद हुई है इमरान खान की। अगर हमारे तक ये खबर ना पहुंचती, तो हम लोगों तक ना पहुंचाते, तो ये पता ही नहीं चलता कि इस सिस्टम को कैसे कमज़ोर बनाया गया ताकि धांधली की जा सके। इलेक्शन से पहले के प्लान तो तहरीक इंसाफ के नाकाम हो चुके हैं, ये तो बात 100% कन्फर्म्ड है। अगर इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्लान नाकाम ना होते तो इलेक्शन वाले दिन इतनी धांधली करने की जरूरत पेश ना आती, क्योंकि इस टाइम सिर्फ कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से नून लीग को जितवाया जाए, किसी तरीके से नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाया जाए, जो कि उन्होंने नहीं बनना। नवाज शरीफ का ख्वाब अधूरा रहेगा। लंदन से पाकिस्तान आने का पूरा प्लान नवाज शरीफ का बढ़ जाएगा और वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए इतनी बड़ी धांधली प्लान कर ली गई है। इसका मतलब एक इतराफ तो ये हो गया कि तहरीक इंसाफ को इतना कुछ कर लेने के बावजूद इंतखाबात से पहले हराया नहीं जा सका। आज दिन तक इंतखाबात से 60 घंटे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैच को
اس سٹیج تک لے آئی ہے جہاں پر بلہ اب تحریک انصاف کے نہیں پاکستان کی عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ اب پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے گیند پر چھکا لگانا ہے یا پھر گھر بیٹھ کر میچ کا تماشائی بن کر اس کا مزہ لینا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔